Good morning, my dear students. In this class, we will be discussing about the scope of management accounting, objectives of management accounting, basic principles of management accounting, functions of management accounting. Okay, first of all, we will start with the scope of management accounting. The scope of management accounting is very wide because it derives its uh, knowledge from many other disciplines. That means while we preparing management accounting, we have already said that management accounting is a multidisciplinary approach. That means management accounting uses information from different subjects like financial accounting, cost accounting, management theory, statistics, economics, etc. So that the scope of management accounting is very wide. That means the management accounting can be applied in many other disciplines too. So main information management accounting use ചെയ്യുന്നത് financial accounting ആണ്. That is financial informations contains financial accounting data and also financial statements. Okay, apart from financial accounting, the management accounting also cover another disciplines or other subjects like cost accounting, budgeting and forecasting, inventory, statistics, office services, taxation, management reporting, etc. Okay, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്. ഓക്കെ, as we all know that financial accounting only provides historical data to the management. Okay, only it provides historical data, but management will use it as a basis for many managerial decisions. Actual facts and figures contained in the financial accounting are used for the future course of action. That means management accountants use the financial accounting information for the taking decisions in future. So financial accounting information is also used for the evaluation of performance, and also actual performance is compared with the standard performance. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് മീൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് will fix the yardsticks of standards for measuring the efficiency. So നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തതും ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. Cost accounting is the system of accounting set up for recording and ascertainment of cost. Okay, കോസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത്. കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊവൈഡ്സ് വാല്യൂബിൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ടു ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് സച്ച് ആസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ജോബ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റസ്, പ്രോസസ് കോസ്റ്റ്, ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ്, പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ്, അങ്ങനെ വേരിയസ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കൂടെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊവൈഡ്സ് വേരിയസ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ പ്ലാനിങ്, കോസ്റ്റ് കൺട്രോള് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് എടുക്കാനും പിന്നെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനുമുള്ള ടെക്നിക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലാണ്. That means cost accounting provides various techniques of cost which are used in the process of planning and decision making. So we can say that
Cost accounting is considered as the backbone of management accounting. It provides the tools such as standard costing, budgetary control, marginal costing, etc. for planning, controlling, and decision making. In short, we can say that cost accounting provides the cost related data informations to the management. Clear? Next one is forecasting and budgeting. Okay, forecasting is somewhat of prediction of events of the future. നമ്മൾ ഫോക്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിലെ ഒരു ഈവൻറ്റ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു പ്രിപ്പയർ ബഡ്ജറ്റ്സ്. നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. Budget means what? We are expressing the plans, policies, goals and aim of the enterprise for a future period. നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള കമ്പനിയുടെ പ്ലാൻസും പോളിസീസും ഗോൾസും ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്. എന്താ ബഡ്ജറ്റിങ്ങും എന്നൊക്കെ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻറ്റ്സ്. So we can say that it helps to exercise the budgetary control. What the benefit the company get when company prepares budget? That is, when budget are prepared, we can compare the actual performance with the budget, and company or management can identify the level of performance. In any case of deviation occurred, the management can find the reasons behind the deviations. Okay, next point is tax accounting and tax planning. Tax accounting means in the present there is a complex tax system. The analysis of implication of tax provisions on the future projects comes under the management accounting. Future projectsന്റെ ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻസ് എത്ര വരും എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലാണ്. ഓക്കെ, then also we can say tax planning have an important part of management accounting because taxable income and tax liability of the firms are calculated within the framework of management accounting. മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ഇൻകം ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എത്രയാണെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. And also tax planning is an important area coming under management accounting. Almost all managerial decisions have its impact on corporate tax, like replacement of asset റീപ്ലേസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ അത് മാനേജേഴ്സ് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷനാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു മെഷീനറി ലീസ് ചെയ്യണോ ബൈ ചെയ്യണോ, അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കമ്പനിയായിട്ട് മെർജ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനീനെ അക്വയർ ചെയ്യണോ, ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഹെൽപ്സ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ബർഡൻ ഓഫ് ടാക്സ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത്. ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം, നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാനിങ് മുഴുവൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലാണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ടാക്സ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാമെന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, ഡ്രോപ്പായി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ആയി പോകും. സോ വി ക്യാൻ സേ management accounting is an important when it comes to tax planning. Next points നോക്കാം, internal control and audit. Okay,
we can say that management accounting is highly dependent on internal control system which functions inside the organization. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ ഇൻറ്റേർണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും അത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡിസിഷൻസും വരുന്നത് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും വീക്ക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീക്കർ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വഴിയാണ്. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ് സിസ്റ്റം കമ്പനിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് റൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും പെർഫോമൻസിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി എന്താ ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ്. ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, ടോട്ടലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിനാണ് ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്തോ എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി എന്തിനാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ്? ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഫിക്സിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും നമ്മൾ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. ആ ഫിക്സ് ചെയ്ത ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോളിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിക്സ് ചെയ്ത റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റാണ്. ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹാവ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഈ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും വേരിയൻസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ആ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും ബഡ്ജറ്റഡ് കോസ്റ്റും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ വരും, കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ വരും, ബഡ്ജറ്റ് കൺട്രോൾ വരും, വേരിയൻസ് അനാലിസിസ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ? മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു അനദർ ഏരിയ ആണ് ഈ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയിലുള്ള റിസോഴ്സസ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. That means inventory control system is essential for the optimum use of resources and also to control the cost. Okay, and also inventory control helps the management in deciding
right time and right quantity to purchase, and also for fixing stock levels. നമ്മളിപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? സോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും വേസ്റ്റേജും ലോസസും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻവെൻ്ററി കൺട്രോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ. ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ബഡ്ജറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ. വേരിയൻസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റഡും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വേരിയൻസിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ. Various financial analysis techniques such as ratio analysis, fund flow analysis, trend analysis are used to analyze and interpret financial data. നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് റേഷ്യോ, ഫണ്ട് ഫ്ലോ, ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ്. ഇതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റേനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് analysis and interpretation helps the management to get the idea about the firm's performance. ഫേംസിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So, a number of tools and techniques for analysis and interpretation of financial data. നമ്മൾ ഈ അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ടൂൾസും ടെക്നിക്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കുറേയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ റിമൈനിങ് പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ട്രെൻഡ് റേഷ്യോസ്, റേഷ്യോ അനാലിസിസ്, ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സും ടൂൾസും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഫിനാൻഷ്യലി അനലൈസ് നടത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ, മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് യൂഷ്വലി കുറേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സും ടൂൾസും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്ക്, പ്രോബബിലിറ്റി, റിഗ്രഷൻ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്യൂട്ടിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? സോ ഈ മെത്തേഡ്സ്, അതായത് ഈ ടൂൾസ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലുള്ള ടൂൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ, രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിങ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ആ പോയിന്റ് വന്നതാണ്. അതായത് ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് റിലേറ്റഡ്, അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് ടാക്സബിൾ ഇൻകവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റിയും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് മീൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. അതായത് ഹി വിൽ പ്രിപ്പയർ ദ റിപ്പോർട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസ്, then he will submit the same to the management. ആദ്യം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും? മാനേജ്മെൻറ്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർ ഡിസിഷൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഓഫീസ് സർവീസസ്.
Office services means it is the office routine which is controlled by the management accountant. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു ഡിസ്ചാർജ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എഫിഷ്യൻ്റ്ലി he have to dealt with the data processing, filing, copywriting, duplicating, okay, ഡീലിംഗ് വിത്ത് മെയിൽസ് എക്സെട്ര അല്ലേ. അയാളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫുള്ളായിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ. ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അയാൾ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം? ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് അറിയണം, ഫയലിംഗ് അറിയണം, കോപ്പി അറിയണം, അതുപോലെ തന്നെ മെയിൽസിൻ്റെ ഇൻവേർഡും ഔട്ട്വേർഡും ഒക്കെ ആർക്കറിഞ്ഞിരിക്കണം? ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള എല്ലാ നോളജും ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ അത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന്, മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ്? പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, കൺട്രോളിങ്, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, അത് കൂടാതെ കുറച്ച് ഒബ്ജക്ട്സും കൂടി ഉണ്ട്. കളക്ട് ആൻഡ് മോഡിഫൈ ആൻഡ് സപ്ലൈ ഡാറ്റ ഫോർ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ. അനാലിസിസിനും ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനും ഉള്ള ഡാറ്റാസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഉള്ള ഡാറ്റ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. പിന്നെ നെസസറി ഡാറ്റേനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക. അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സാമിൻ ചെയ്യുക. ഇൻ്റർപ്രറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതിന് ഒരു റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ദ പെർഫോമൻസ്, കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്ലാനിങ്ങിനും കൺട്രോളിങ്ങിനും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനും ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അപ് ടു ഡാറ്റ ഇൻഫോർമേഷൻസും നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇത് ഓർഗനൈസിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ കോർഡിനേഷനും അതുപോലെ തന്നെ പോളിസി ഫോർമുലേഷനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രിപ്പയർ റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അല്ലേ. പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ടു എൻഹാൻസ് ഓർ മാക്സിമൈസ് ദ വെൽത്ത് ഓഫ് ദ ഓണേഴ്സ്. വെൽത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിനി ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ സം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് കൺസെപ്ഷൻസ് and conventions. Okay, the basic principles of management accountings are given below. First one, principles of exception. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മാനേജറിയൽ പേഴ്സൺസിൻ്റെ ടൈമും എഫേർട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ ദേ ഹാവ് ടു പേ അറ്റൻഷൻ ടു ദോസ് പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് ആർ അൺയൂഷ്വൽ ആൻഡ് എക്സെപ്ഷണൽ. നമ്മൾ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഈവൻസിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? മാനേജറിയൽ പേഴ്സൺസ് കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ദ ടൈം ആൻഡ് എഫേർട്ട് ഓഫ് മാനേജറിയൽ പേഴ്സൺസ് ആർ ഓൾവേസ് precious, so he should only pay the attention to the problems which are unusual for the organization. Next one ആണ് principles of objectivity.
Okay, that means management accounting lays emphasis on accurate facts and figures. In the meantime, a systematic prediction about the future is also made. Okay, അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എപ്പോഴും അക്യുറേറ്റ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ആ അക്യുറേറ്റ് ഡാറ്റേനെയും ഫാക്ട്സിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്യൂച്ചറിനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി. That is, when informations are presented to the management, in order to make the meaningful and useful comparison of information, management accounting uses accounting principles and practices on consistent basis year after year. അതായത് ഒന്നുമില്ല, കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അതേ മെത്തേഡായിരിക്കും അടുത്ത വർഷവും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്രിസിയേഷൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഒരു വർഷം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ടി ഫോം ആണെങ്കിൽ വരുന്ന വർഷത്തിലും എന്തായിരിക്കും, ടി ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി. ഓക്കെ, ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഷോ ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഷോ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് കമ്പാരിസൺസ് നടത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റെലവൻസി. That means management accounting focuses on relevant data. So the management accountant never uses the information which is not relevant to the ഡിസിഷൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെലവൻറ്റ് ഡാറ്റ മാത്രമേ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് we can say that management accounting is based on the combination of all managerial information. ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ മാനേജറിയൽ ഇൻഫർമേഷൻസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് ഫുൾ യൂസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ മിനിമം കോസ്റ്റ്. അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മിനിമം കോസ്റ്റിൽ ഫുള്ളസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അപ് ടു ഡേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ. That means in principle of utilization, management accounting revealed that whether the resources of organizations are maximum utilized in order to attain the profit. Next one ആണ് principle of accuracy. That is, accuracy is maintained with the help of mechanized accounting. അതായത് ഈ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ, ഈ ഫോർമാറ്റിലുള്ളതിന് എന്താണ്, ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അക്യൂറസി ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഇൻഫോർമേഷൻസ് ക്വിക്കായിട്ട് നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാനും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് അപ്രോച്ച്. നമുക്കറിയാം മാനേജ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങും ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോളും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈവൻസ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടാക്കിൾ ചെയ്യാനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് പ്രൊആക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച്. പ്രൊആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ ഇവൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രോ ആക്റ്റീവ്, അതുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങും ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങും ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോളൊക്കെ നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയും, അതായത് ഇവൻറ്റ്സ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്.
ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഫങ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്. ദാറ്റ് മീൻസ് management accounting helps the management in planning and also helps to make the forecast which is regards to the future. Second one ആണ് modification and verification of data. Management accounting modifies the accounting data by arranging them in such a way that is become helpful to the management. മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് ഈ ഡാറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ മാനേജേഴ്സിന് അതിൻ്റെ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. സോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ആ ഡാറ്റാസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റേനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ആ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് മോഡിഫൈസ് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ. അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ആ അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റേനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും. അതും ഇൻ സിംപ്ലസ്റ്റ് വേയിലായിരിക്കും അയാൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അയാൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അക്കൗണ്ടൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ആ റിപ്പോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, മാനേജ്മെൻറ്റിന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും. പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾ കമൻസും സജഷൻസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അനാലിസിസും ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റിനും എംപ്ലോയീസിനുമൊക്കെ, എംപ്ലോയീസും മാത്രമല്ല കേട്ടോ, കമ്പനിയുടെ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിനും നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്താണ് ഒരുപാട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അതായത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ലൈക്ക് ബാങ്കേഴ്സ്, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസി, അവർക്കൊക്കെ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അവരെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹെൽപ്സ് ഇൻ കോർഡിനേഷൻ. Okay, management accounting provides tools which are helpful in coordinating activities of different departments. Different departmentsiലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ കൺട്രോൾ. അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൺട്രോൾ, ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോളും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കൺട്രോളിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലേ. ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്ത്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ്. അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നു. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇന്ന് എടുത്തത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് in this class. I think all are comfortable with my class. So if for any doubts you can contact me. Then that's all about today's class. See you in the next class. Thank you.